منی بجٹ کی تیاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو اجلاس ہے 12 جنوری کا، اس سے پہلے یہ کام مکمل کرنے ہیں۔ دکھانا ہے کہ جی ہم 6100 ارب روپیہ ٹیکس کس طرح سے اکٹھا کریں گے۔ اب ٹارگٹ تھا 5829 ارب روپے کا، اس کو بڑھا دیا گیا ہے 6100 ارب روپیہ پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے۔ اگر پاکستان کی معیشت میں آگے بڑھنا ہے، زیادہ پیسہ تو ہمارا پھر بھی قرضوں کی ادائیگی میں چلا جانا ہے۔ اس کے لیے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ منی بجٹ لایا جا رہا ہے جس میں پیٹرولیم لیوی وہ بڑھائی جائے گی، اور یہ پہلے ہی مشیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم مرحلہ وار بڑھائیں گے، 4 روپے ماہوار بڑھائی جائے گی اور اس کو 30 روپے 1 لیٹر پر لے کر جانا ہے۔ تو تقریباً 356 ارب روپے اس طرح سے اکٹھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 350 ارب روپے جو ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی بجٹ میں، اب وہ ختم کی جائے گی۔ مختلف جگہوں پر مثلا ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے کہ یہ کام آپ کریں گے، اس پہ ٹیکس نہیں ہے، اس پہ ٹیکس نہیں ہے، تو وہ سب ختم کیے جائیں گے۔ اب ٹیکس وہاں سے بھی حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بات جو کہی جا رہی ہے غلام صاحب کہ جی 600 ارب روپے لینے تھے پیٹرولیم لیوی سے، اور یہ ٹارگٹ یہی تھا، لیکن اس کو کم کرنے کی اجازت دے دی ہے، 356 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے باوجود 30 روپے ہوگا تو تب جا کر 356 ارب روپے اکٹھے ہوں گے۔ جی بالکل، یہ جو 356 ارب روپے ہیں، یہ تقریباً 400 ارب روپے کے قریب بنتی ہے لیوی، اور یہ 30 روپے تک ہی اگر ریٹ لے کے جائیں گے لیوی کا تو تب بھی یہ اس نہج کو پہنچیں گے۔ اگر آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں، جس میں ٹیکس ایگزمپشنز بھی ہیں، سیل ٹیکس کو ایکولائز کرنا ہے، ریگولر کرنا ہے، سارا کا ریٹ ایک کرنا ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ استثناء جو دیے ہیں وہ ختم کرنے ہیں، تو میرا جو سادہ سی کیلکولیشنز ہیں اس میں 1000 ارب سے لے کے 1300 ارب روپے تک جو ہے وہ بوجھ عوام کے اوپر منتقل ہوگا۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیونکہ ابھی ایگری کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اسی وجہ سے پاکستان کو انہوں نے پروویژنلی سٹاف لیول کنسلٹیشن جو تھی اس میں ان کو گرین سگنل دیا، لیکن کیونکہ معاہدہ جو ہے وہ اس کی بورڈ منظوری دے گا، تو بورڈ کا اجلاس 12 جنوری کو ہے، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے، اور اس میں ایس ڈی آر پھر وہ جاری کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ اقدامات کر کے ان کو رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے 1-2 کام اور بھی جو ہیں وہ کر کے دینے ہیں انہیں۔ قانون سازی ہم نے کرنی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، اور اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ بھی پیسوں کی شکل میں عوام کے اوپر آنے ہیں۔ وہ اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انتظامی اقدامات ہیں، ان اقدامات کو جو وہ ڈالر رجیم کو فری فلوٹ پہ لے کے جانا، اور اس کے بعد شرح سود جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنا، تو اس کے بھی معیشت پر اور عوام پر اس کے اثرات ایٹ لیسٹ وہ 400-500 بلین کے وہ بھی اثرات مرتب ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو ہم جو اگلے آنے والے 6 مہینے ہیں اس کے روز بروز اس طرح کے انجیکشنز عوام کو لگتے رہیں گے، اور یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی سعودی عرب کی جانب سے جو پاکستان کو وعدہ کیا گیا تھا، وہ رقم جو ہے وہ پاکستان کو جو ہی آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل ہوا ہمارا 2 روز قبل، تو سعودی عرب کی جانب سے بھی وہ رقم پاکستان کو مل گئی ہے۔ تو یہ اب جو مؤخر ادائیگیوں کے اوپر تیل تھا وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ اس کے جو پیسے بینک میں رکھنے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر، وہ پیسے بھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں تھوڑا سا سہولت فراہم کر رہی ہیں، لیکن سہولت ان دا سینس یہی ہے کہ ہمارے جو ترسیلات زر ہیں، جو ہماری جو پاکستان کے بینکس کے پاس جو سرمایہ ہے، وہ ایک انڈیکیٹر تو بہتر وہ کر سکتا ہے، لیکن اس پیسے کو ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے اسٹرینگتھن رکھنا ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ڈول نہ ہو۔ تو یہ ایکچول فگر ہے، اور اس میں یہ ایک اور بات بھی میں ایڈ اپ کر دوں کہ اس میں گیس کمپنیز نے بھی اضافے جو ہے گیس کی قیمتوں میں، اس کے لیے انہوں نے اپنی ریونیو ریکوائرمنٹس بھجوا دی ہیں، اور سوئی نادرن گیس کمپنی کے جو ریٹس ہیں اس میں آنے والے تقریباً 1 مہینے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ 160% تک
गैस की कीमत में इजाफा मतवक्को है और इतना ही इजाफा तकरीबन इससे या थोड़ा सा कम होगा। SSGC के भी जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है वो भी तकरीबन इससे मिलती जुलती है। कंपनियां अपने जो UFG है उसको ख़त्म नहीं कर पा रही, चोरी गैस की ख़त्म नहीं कर पा रही। UFG थेफ्ट उनका उसी तरह से है, लेकिन अवाम के ऊपर बोझ हर 6 महीने के बाद लाद दिया जाता है। अच्छा, तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने ट्वीट किया है अब से तकरीबन 5 घंटे पहले कि जैसा कि तवक्को की गई है खुराक की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। टमाटर, प्याज, चीनी, आटा, चिकन, चावल और गुड़ में हफ्तावार कमी का रुझान ज़ाहिर होता है। आलू, दाल, मूंग, टमाटर और प्याज की कीमतों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है। तमाम दरामदी आइटम्स यानी तेल भी उसमें शामिल है, अब भी ज़्यादा हैं। अब ये मान रहे हैं कि दरामदी जो आइटम्स हैं जिनमें ऑयल है उसकी कीमत ज़्यादा है। अभी मैं देख रहा हूं कि जो मुशीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन साहब, उन्होंने ये दावा किया है। इस तरह करें, इसके फौरी बाद ना आप ये ट्विटर लेकर जरा शॉपिंग कर रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये जेब में डाल के। सर चीनी का तो आप भी मान रहे हैं सर, चले जिस तरह भी नीचे आई वो तो आपने माना ना 55 रुपए किलो सर नीचे आई है, ठीक है, सीजन ऑफ हो गया। हो सकता है ये भी तो होता है कि किसी सब्जी का सीजन है, ज्यादा मार्केट में आ रही है, कभी नहीं लगती, उससे कम हो जाती है। अच्छा सर, अमेरिकी डॉलर 8 से 9 रुपए कम होगा, वो कह रहे हैं हम ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं, उससे फिर हो सकता है कि कीमतें कुछ नीचे आ जाएं दरामदी चीज़ों की भी। ये मुशीर ख़ज़ाना ने कहा है कि डॉलर इस वक्त बहुत ऊपर है, इसको नीचे आना चाहिए। देखें, अब फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि जनाब मुख्तलिफ ज़राए से हमें 7 अरब डॉलर जो है वो मिलने की तोक़्क़ो है, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 7 अरब डॉलर से आगे नहीं। हाँ, तो 7 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर शायद या वो IMF से आ जाएगा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब 7 अरब डॉलर का उन्होंने कहा है कि 7 अरब डॉलर जो है वो हमें मिल जाएंगे, और जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। असल इशू ये है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 4 पे हर महीने लगेगा, तो इसका मतलब कि हर महीने 4 पे पेट्रोल बढ़ा करेगा। सर ज़रूरी नहीं है, दुआ करें कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो जाए तो वो नीचे आएगा वहां से सर, लेकिन यहाँ से तो लेवी लगेगा ना, ये तो 4 पे लगाएंगे ना, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। मसला ये कि आम आदमी को तो उस तरह से रिलीफ नहीं मिलेगा जो रिलीफ मिलना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि जी, ये कह रहे हैं कि जी चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है। मसला ये है कि चीज़ों की कीमतों में किस तरह कमी हो सकती है। आप अभी बात करें जी टमाटर, ये सारा कुछ, अभी आपकी जो है खाद है वो तो चली गई 9,000 रुपये की बोरी, जब 9,000 की चली गई। तो इसका मतलब ये कि किसान के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो इतनी महंगी खाद ले, उसकी फिर शॉर्टेज भी है, शदीद शॉर्टेज भी है। अब इस सारे सिनेरियो को आगे रखें तो मुझे, आप कह रहे हैं कि सस्ती, मुझे तो आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ती नजर आ रही है। मतलब इस तरह एक गवर्नेंस का कोई कंट्रोल सर, अगर किसान कार्ड है नहीं है, गैस नहीं मिलेगी तो फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो खाद नहीं बना सकेंगी, खाद नहीं बनाएंगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, उसके बाद उसकी जो है वो होर्डिंग भी हो जाएगी। सिंध में ये फेडरल गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगा रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने होर्डिंग की हुई है। अभी कल मेरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी 80,000 बोरियां हमने बेची हैं कंट्रोल रेट पे, लेकिन अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोरियां ख़त्म हो रही हैं, तो गंदम हमारे पास ख़त्म हो रही है, सॉरी ये जो है यूरिया जो है, खाद जो है, और सिंध गवर्नमेंट तो स्टॉक रिलीज़ नहीं कर रही, और वो स्टॉक रिलीज़ नहीं करती तो इसकी शॉर्टेज जो है बढ़ जाएगी। अब ये खुद मान रहे हैं कि अगर खाद की शॉर्टेज बढ़ जाती है तो 25 से 30% जो गंदम की जो है फसल है उसमें 25 से 30% शॉर्टफॉल आएगा। अब 25 से 30% शॉर्टफॉल का मतलब आप सारा समझते हैं, तो चीजें नहीं हो रही। ये आप ये बड़ी सर, यहाँ तो गंदम की प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाए अभी, इतनी के लोग जो हैं उसको देखते हुए किसान जो है वो फिर उसको इंसेंटिव मिलेगा कि मैं ज़्यादा लगाऊं, लेकिन फिर वही मसला है कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे अभी, क्या वो कर्ज लेगा, कहाँ से करेगा पैसे पूरे, क्योंकि ये जो महंगाई है इसका इम्पैक्ट बराह रास्त उस पर जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।